اور کرتے کے اندر ایک بکری کو ذبح کر کے ان کا خون لگا دیا، اور اس کرتے کو لے کر اپنے والد صاحب کے پاس پہنچتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ قمیص پیش کیا گیا تو یعقوب علیہ السلام بھی اپنے دل میں دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ بہت بھیڑیا، عقل مند اور حکیمانہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف کو ذبح کی کر گیا، یوسف کو کھا بھی گیا اور اس کا کرتا تک پھٹا نہیں۔ حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ جاتا ہے اور قبر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے پتا ہے کہ تیرے اندر کون سی شخصیت کو ہم نے داخل کیا ہے؟ ارے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ارے تجھے پتا ہے یہ کون عورت ہے؟ ارے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور زوج محترمہ ہے، ارے تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ ارے یہ حضرت حسن اور حسین کی مشق ہے، ارے تجھے پتا ہے یہ کون ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ یہ جنت کی سب عورتوں کے سردار ہے۔ اس میں ایک بڑھیا بھی آتی ہے، چند کھجوریں اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں لے کر وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آتی۔ کسی نے پوچھا کہ تم اس چند کھجوروں کے ذریعے سے کیسے خرید پاؤ گے، جبکہ کروڑوں روپے لے کر بہت سے مالدار کھڑے ہوئے ہیں، عزیز مصر کھڑا ہوا ہے ان کو خریدنے کے لیے، تم ان کے سامنے کیسے خرید پاؤ؟ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ان کو عزیز مصر پھیکے معلوم پڑتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے عشق کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، ان کے حسن کو جمال کو دیکھ کر وہ فرشتہ ہو جاتی ہے ان کے اوپر، اور ان کا خوب خیال رکھتی ہے اور ان کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ زلیخا اس عشق کو برداشت نہیں کر پاتی اور یوسف علیہ السلام کے پاس ظاہر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ وہ لوگ رات کے وقت اپنے والد صاحب کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا جان، ہم لوگ مسابقت کر رہے تھے، دوڑ کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑے ہوئے تھے، بس اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں اگرچہ ہم لوگ سچے ہوں۔ وہ لوگ اپنے والد صاحب کے پاس آئے، ان کے قمیص کو لے کر، درحالے کہ اس میں جھوٹا خون لگایا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تو تم نے اپنے نفس میں گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، بس میرا معاملہ ہے صبر کرنا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ مددگار ہے تمہارے اعمال پر۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر پھینک دیا، خداوند قدوس کی طرف سے ان کو مدد آتی ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے، بعض کتب میں لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور تمام بھائی لوگ چلے گئے تو یہودا روزانہ آیا کرتا تھا، جو ان کا بڑا بھائی تھا، وہ روزانہ یوسف علیہ السلام کو اندر دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا اور ان کو کھانا پینا وغیرہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ 2-3 دن تک اسی طرح سے ہوا اور ایک دن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ایک دوسرے پہلو کی ہے، لیکن جس وقت وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک رہے تھے اس وقت انہوں نے ان کا کرتا نکال لیا تھا اور کرتے کے اندر ایک بکری کو ذبح کر کے ان کا خون لگا دیا، اور اس کرتے کو لے کر اپنے والد صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، جب ہم لوگ جنگل میں پہنچے تو ہم لوگ آپس کے اندر دوڑ لگانے کے لیے چل پڑے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس رکھ دیا تھا تاکہ وہ ہمارے سامان کی حفاظت کرے۔ وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔
پھر انہوں نے ایک قمیص لائے یوسف علیہ السلام کا، جس قمیص کے اندر، جس جبے کے اندر خون لگا ہوا تھا، اور وہ قمیص آپ والد صاحب کے سامنے پیش کیا۔ خداوند قدوس جب کسی کی عقلوں کو مارتے ہیں تو اس طرح سے مار دیتے ہیں کہ انسان کچھ کرتا ہے لیکن اس کا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے کہ اپنے گناہ کو چھپائے، اپنی برائی کو چھپائے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ چھوڑ جاتا ہے جس کے بنا پر دنیا والے بھی پہچان لیتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے خطا کی ہے۔ اور وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے، تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، بلکہ جیو کی باتوں کو بھی جاننے والا۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ قمیص پیش کیا گیا تو یعقوب علیہ السلام بھی اپنے دل میں دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ بہت بھیڑیا، عقل مند اور حکیمانہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف کو ذبح کی کر گیا، یوسف کو کھا بھی گیا اور اس کا کرتا تک پھٹا نہیں۔ یہ کتنا عقل مند بھیڑیا ہوگا کہ یوسف کو قتل بھی کر دیا، یوسف کو کھا بھی گیا اور اس کو چبا بھی گیا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا تک نہیں پھٹا۔ یعقوب علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھائیوں کی کرتوت ہے، یہ بھائیوں نے کچھ اپنے اندر گھڑا ہے بات، اور یہ تمام کا تمام واقعہ جب سامنے آتا ہے، یعقوب علیہ السلام بالآخر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فصبر جمیل۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتا ہے اس طرح سے، جب کسی بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کے درمیان اللہ فرق پیدا کرتا ہے اور ان کو جدا کرتا ہے، اور اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب اسماعیل علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی، ایک عرصے دراز کے بعد آپ کی عمر ہو چکی تھی، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بعد ایک بیٹا ملا تھا اسماعیل علیہ السلام، آپ کے دل میں بہت محبت پیدا ہو گئی تھی۔ خداوند قدوس کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے کہ خلیل میرا اور محبت کسی اور کی، چلے جاؤ جا کے اس کو ذبح کرو ہمارے راستے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ خداوند قدوس فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ یہ بچے جن سے تم محبت کرتے ہو، ان میں سے ایک کو تو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو پیاسا رکھا جائے گا اور 3 دن تک ان کو پانی نہیں پلایا جائے گا اور ان کے سوکھی سوکھی گردنوں پر تلوار چلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب کسی غیر کی محبت اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے، خداوند قدوس فوراً اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیتے ہیں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ خداوند قدوس نے ایسا فراق کیا، ایسی جدائی کی کہ 40 سال تک وہ اپنے والد صاحب سے جدا ہو گئے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی محبت، ان کی جدائی، ان کے فراق میں روتے رہے، یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں تک چلی گئی تھی، اور آخر میں کہہ رہے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تمہارے کرتوت پر، تمہاری برائی پر اللہ ہی میرا مددگار ہے، اللہ ہی میرا غمگسار ہے، اللہ ہی میرا مشکل کشا ہے۔ اللہ کی طرف نظر گئی، ایسے نہیں کہا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ آج جو ہمارے دل میں بھی گھس گیا ہے، بھی نہیں ہی گھسا دو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ ہی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں۔ آج ہمارے دل میں بھی گھس گیا ہے کہ وہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی مولوی کی طرف نظر جاتی ہے کہ مولوی بھی تعویذ سے کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں، کوئی بابا بھی کرتا ہے اور یہ بھی اللہ بھی کرتے ہیں۔ نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اپنی تمام صفات کے اندر وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کسی چیز سے نفرت ہے تو شرک سے نفرت۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والے کو کبھی مغفرت نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے دریائے رحمت سے بخش دے گا۔ اللہ کی رحمت کے سامنے کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائے وہ کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ اگر ہاتھی کے اوپر کوئی چونٹی چلنے لگے اور کہے کہ میں ہاتھی کے اوپر سیر کر رہی تھی، تو ہاتھی کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ چونٹی کب چڑھی اور کب اتر گئی۔ اللہ کے دریا رحمت کے سامنے انسانوں کی گناہ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بندہ آ جائے اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو کنعان سے جہاں پر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں سے یوسف علیہ السلام کو 4 کوس دور پر اس کنویں کے اندر ڈال دیا ہوتا ہے، وہ کنواں جو ان کے لیے قبر کی شکل بنی ہوئی تھی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے
नूर ईमानी के जरिए से उसके अंदर रोशनी पैदा हो गई। वहां तो नूर ईमानी चलता है, वहां कोई हसब नसब नहीं चलता। ये कब्र के अंदर कोई हसब नसब नहीं चलेगा कि ये इस जात से ताल्लुक रखता था, ये इतना बड़ा मालदार था, ये किससे ताल्लुक रखता था। कोई हैसियत वहां पर चलने वाली नहीं है। वहां पर कोई अगर करेंसी चलने वाली है तो वो ईमान वाली करेंसी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आखिरी वक्त चल रहा है। आपने कहा कि मुझको, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या कहें अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कि मुझको रात के वक्त में दफन करना, मुझे मेरी वफात के ऊपर कहीं पर शोर मत करना, कहीं आवाज मत लगाना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नहीं, तू तो बेटी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तेरे मौत के ऊपर मैं मदीना के अंदर शोर मचाऊंगा, मदीना के तमाम लोगों को जमा करूंगा। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही है कि नहीं, किसी को जमा न किया जाए, बस एक आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ लेना और मेरे को दफन देना। चुनांचे उनके वसीयत के मुताबिक अमल किया जा रहा है। आखिरी वक्त होता है, आपका इंतकाल हो जाता है, जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और आपके जनाजे को तैयार किया जा रहा है। आपके जनाजे को उठाने के लिए सिर्फ 3 शख्स है, एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है। चौथा पाया उठाने के लिए कोई तीसरा आदमी नहीं। इसी हालत में खड़े हुए हैं कि वहां से हज़रत अबू बकर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और उसमें शरीक हो जाते हैं और उनको उठा कर कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। जब उनको कब्र के अंदर दफनाते हैं, हज़रत अबू बकर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जोश आ जाता है और कब्र को खिताब करके कहते हैं कि हे कब्र, तुझे पता है कि तेरे अंदर कौन सी शख्सियत को हमने दाखिल किया है? अरे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। अरे तुझे पता है ये कौन औरत है? अरे ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी और ज़ौज मुहतरमा है। अरे तुझे पता है ये कौन है? अरे ये हज़रत हसन और हुसैन की मुश्क है। अरे तुझे पता है ये कौन है जिसके बारे में नबी ने कहा कि ये जन्नत की सब औरतों के सरदार है। वहां से कब्र से आवाज आती है कि हाँ अबू ज़र, यहाँ पर तो हमें हसन नसब मत गिनवा, यहाँ पर तो ये मत बता कि ये अली की ज़ौजा है, यहाँ पर तो हमें ये मत दिखा कि ये नबी की बेटी है, यहाँ तो अमाल दिखा अमाल। अगर अमाल होंगे तो कामयाब है, वरना बर्बाद है। नबी की बेटियों को भी छुटकारा नहीं है मगर अमल के। जरा हम अपना मुहासबा करके देख ले कि हमने क्या तैयारी कर रखी है इस अपनी जिंदगी के लिए। इंसान 2 दिन का सफर करता है, पूरा बैग तैयार करता है उसके लिए कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां यह करना है, उसका पूरा प्लानिंग होता है, पूरा मंसूबा होता है। एक लामहदूद जिंदगी आ रही है, उसकी कोई तैयारी नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला ईमान होगा तो वहां पर काम आएगा। तो उस कुएं के अंदर अंधेरा था, कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के नूरे नबूवत के वजह से वो पूरा का पूरा कुआं रोशन हो गया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो नूरे नबूवत थी उसके अंदर इतनी ताकत, तो उनकी नबूवत वाली सिफत के अंदर कितनी ताकत होगी, और नबूवत वाली सिफत के अंदर कितनी ताकत, तो नबूवत से बढ़कर तौहीद है उसके अंदर कितनी ताकत। तमाम के तमाम गुनाह एक तरफ और इंसान की तौहीद एक तरफ। ये कलीमा तौहीद के अंदर बहुत ताकत है। इसलिए कहा जाता है, हदीस में आता है कि जब गुनाहों के वजह से इस इंसान का तनाव बढ़ जाएंगे, वजन बढ़ जाएंगे, इंसान मायूस हो जाएगा अपने गुनाहों के दुस्तरों को देखकर, अब मेरा क्या होगा। लेकिन उसका एक नेक अमल, एक कलीमा तय्यबा जो उसने दिल से पढ़ा होगा, एक पर्चे के अंदर लिखा होगा, उसके पल्ले के अंदर रखा जाएगा, ये पल्ला झुक जाएगा और वो पल्ला गुनाहों का हवा के अंदर उड़ता चला जाएगा। ये कलीमा तौहीद की ताकत है, लेकिन उसके लिए इखलास लाजिम और लाबुद्द है। जितना दिल से इंसान ने कलीमा पढ़ा होगा, जितना दिल से इंसान ने नेक अमल किया होगा, उसका अमल लम्हा बढ़ता चला जाएगा, उसमें रोशनी बढ़ती चली जाएगी। हदीस आती है बुखारी शरीफ के अंदर, सुभान अल्लाह तमलउल मीज़ान, के लफ्ज़ सुभान अल्लाह जब इंसान पढ़ता है तो पूरा का पूरा मीज़ान और पूरा का पूरा उसका पल्ला जो है नेक अमाल का वो भर के रख देता है। और हदीस में आता है कि एक सुभान अल्लाह इंसान जब दिल से कहता है तो आसमान और जमीन के दरमियान में जितना खला होता है वो तमाम के तमाम भर जाता है। यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है हमारे दिलों के अंदर कि भाई जब एक सुभान अल्लाह से सब कुछ भर गया तो दूसरा सुभान अल्लाह कहाँ जाएगा। ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि एक सुभान अल्लाह से भर गया, अपना काम हो गया, दूसरा सुभान अल्लाह पढ़ा कहाँ जाएगा। उस कमरे के अंदर और इस मस्जिद के हॉल के अंदर एक लाइट चालू कर दी जाए 200 पावर की, उससे पूरी मस्जिद रोशन हो जाएगी, और दूसरी तरफ से दूसरी एक 200 पावर की एक लाइट चालू की जाए तो रोशनी के अंदर क्या होगा, रोशनी आपस के अंदर लड़ेंगी नहीं, बल्कि उसके अंदर और रोशनी पैदा होगी। और दूसरा एक ग्लोब रख दिया जाए तो उसके अंदर और रोशनी पैदा होगी, और तीसरी लाइट रख दी जाए तो उसके अंदर
फिर रोशनी पैदा होगी। इसी तरह से तमाम का तमाम अमान है। जब एक सुभान अल्लाह पढ़ता है तो उसकी रोशनी होती है, फिर इंसान दूसरा सुभान अल्लाह दिल से पढ़ता है तो उसकी रोशनी के अंदर और रोशनी और ज्यादती पैदा हो जाती है। ये तमाम अमान आपस के अंदर लड़ते नहीं, बल्कि उसकी रोशनी के अंदर और इजाफा होता जा रहा है। बिरादरान इस्लाम, ये तमाम चीजें अपनी जिंदगी के अंदर लाने की चीजें, इनको अपनाने की चीजें हैं। अल्लाह ताला के जिक्र से अपनी जुबानें तर रहनी चाहिए। इसकी मोमिन की शान ही यही है कि उसकी ये फिक्र आखिरत हो और उसका जिक्र आखिरत। तो फरमाया गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं के अंदर है और अपनी नूर नबूवत के जरिए से पूरा कुआं रोशन है। इसी दौरान वहां से एक काफिला गुजरता है, जो काफिला शाम से मिस्र की तरफ जाता होता है, लेकिन किसी तरह से वो काफिला अपने रास्ते से भटक जाता है और वो काफिला भटकता भटकता उसी कुएं के पास से गुजरता है और वहां पर कुएं के करीब वो लोग अपने काफिले को रोकते हैं। उनमें से किसी आदमी को, जिसका नाम मालिक था, उसको पानी लेने के लिए भेजते हैं। वो मालिक चलता चलता उस कुएं तक पहुंचता है और उस कुएं के अंदर रस्सी डालता है। जैसे ही रस्सी और कुएं के अंदर जैसे ही बाल्टी उतर आती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी को देखते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी के अंदर बैठ जाते हैं। वो मालिक समझते हैं कि पानी भर गया। वो मालिक उस बाल्टी को आहिस्ता आहिस्ता खींचता है और वहां पर जब ऊपर बाल्टी खाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि बादल के दरमियान से एक चौदहवीं का चांद शुरू हो गया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते हैं, उनकी खूबसूरती को देखते हैं, उनके हुस्न जमाल को देखते हैं तो मारा खुशी के पुकार उठते हैं, या बुशरा आधा गुलाम, खुशखबरी हो। ये तो एक गुलाम और एक लौंडा हमारे हाथ में आ गया। पहले तो जोर से बोल लेता है, फिर बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपाने लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी दौलत हमारे हाथ में आ गई। उस जमाने के अंदर गुलाम और उनको लौंडों को बेचा जाता था, तो वो समझते हैं कि इसको हम छुपाएं। वो उसको छुपाने लगे, अपने सामान के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपाने लगे। अब जब उस मालिक ने उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के अंदर छुपा लिया, अब यहाँ पर यहूदा जब कुएं के अंदर आता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पाते, तो वो अपने भाइयों के पास जाते हैं और कहते हैं भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वहां से मुंतकिल हो गए। जब तमाम भाइयों को ये बात पता चलती है तो तमाम भाई वापस आते हैं उस काफिले वाले के पास और काफिले वाले से कहते हैं कि हमारा एक गुलाम भाग गया है। काफिले वाले से क्या कहते हैं कि हमारा एक गुलाम भाग गया है और उसने अब तक उसको पकड़ लिया है और हमारा गुलाम वापस कर दीजिए। जब ये बात देखते हैं कि इसके गुलाम है तो मालिक उनसे खरीदना चाहता है कि आप अपना गुलाम हमको बेच दो। तो दुरासन वो कहने लगे कि गुलाम बहुत बुरा है, ये गुलाम ऐसा है जो झूठे झूठे ख्वाब तुमको सुनाएगा, ये गुलाम ऐसा है जो तुमको अलग अलग बातें बयान करेगा, ये गुलाम अजीब है, ये गुलाम भगोड़ा है, ये गुलाम तुम्हारी बात नहीं मानेगा। पूरा का पूरा उल्टा इल्जाम उनके नाम पर और उनको सुपुर्द कर देते हैं। बिलाखिर वो उनको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और 40 दिरहम से भी कम में उसको बेच देते हैं। तकरीबन 40 दिरहम से कम में, माला रिवायत में है कि 20 दिरहम में उनको बेच देते हैं और तमाम 2 दिरहम ले लेते हैं और बिलाशक जाते हुए कहते हैं कि तुम ध्यान रखना, ये भगोड़ा गुलाम है, इसको तुम हाथ के अंदर बेड़िया बांध देना, इनके पैरों के अंदर तुम बेड़िया बांध देना, इनको तुम जंजीर से जकड़ देना और ये भगोड़ा है, इसको कहीं जाने मत देना। तो मालिक इस तरह से करता है कि उनको बेड़ियों के अंदर, उनको जंजीरों के अंदर जकड़ देता है और उनको मारते पीटते हुए किसी तरह से मिस्र तक ले जाते हैं। अब जब मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर ठीक मिस्र के अंदर शोर मच जाता है कि एक हसीन और जमील गुलाम आया है। हत्ता के आता है, किताब में लिखा है कि उनके हुस्न को देखने के लिए कई लोग आए थे। तो उसके ऊपर मालिक ने टिकट लगा दी कि जो देखना चाहे वो एक अशरफी देवे। हत्ता के लिखा है कि कई लाख रुपये उसने सिर्फ उसको दिखाने के अंदर कमा लिए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के कई लोग बेहोश हो जाते, उनको हुस्न को देखकर आधी दुनिया का हुस्न उनको दिया गया था। बिलाखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए मिस्र के बाजार में जब लाया जाता है और मिस्र की मार्केट के अंदर उनको पेश किया जाता है कि इनको खरीदने के लिए लोग आ जाए, बड़े बड़े ताजिर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेकर एक वहां पहुंचते हैं। हत्ता कि उसमें एक औरत होती है, फारिगा नाम थी। वो औरत 1000 खच्चर पर अपनी मानो दौलत को लेकर आती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए खड़ी हो जाती है। जब वो तमाम के तमाम माल लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजलिस में जब आती है, मिस्र की बाजार में जब आती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब हुस्न जमाल को देखती है तो कहती है कि ये मेरे 1000 खच्चर एक यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैर के बराबर भी कीमत नहीं हो सकती।
बिलाखिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है कि तुम्हारी कीमत क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी कीमत तो कोई लगा नहीं सकते। बिलाखिर और बहुत गुफ्तगू होती है। फिर वो इबादत के बारे में सवाल करते हैं कि तुम किसकी इबादत करते हो, तुम किसके किसके पूजते हो। बिलाखिर अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वो औरत ईमान ले आती है और वो औरत कहती है मैं तुमको खरीदना नहीं चाहती, बल्कि तुमको पैदा करने वाले खुदावंद कुद्दूस में तो बांगी करना चाहता हूं, उनको खरीदना चाहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। बिलाखिर रहते रहते बात अजीज मिस्र तक बात पहुंचती है कि एक लोंडा आया है, एक गुलाम आया है, उसको खरीदा जाए। तमाम के तमाम वहां पर मजलिस में हाजिर हो जाते हैं। उसमें एक बुढ़िया भी आती है, चंद खजूरें और टूटी फूटी चीजें लेकर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए आती। किसी ने पूछा कि तुम इस चंद खजूरों के जरिए से कैसे खरीद पाओगे, जबकि करोड़ों रुपए लेकर बहुत से मालदार खड़े हुए हैं, अजीज मिस्र खड़ा हुआ है इनको खरीदने के लिए, तुम उनके सामने कैसे खरीद पाओगे। तो ये बुढ़िया कहने लगी मुझे मालूम है मेरी हैसियत, मैं उसको खरीद नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में मेरा भी नाम शुमार हो जाए, गर्चे मैं उनको खरीद नहीं पाऊंगी। मैं भी उनके तलब करने वालों में शुमार हो जाऊं, गर्चे मैं उनको हक के माने में खरीद नहीं पाती। इस पर किसी कहने वालों ने कहा कि अल्लाह को तलब करने वाले, अल्लाह को चाहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी पूरी रात गवा देते हैं, अल्लाह के आशिक होते हैं सही मानों में। फरमाया कि अगर हम इतना इश्क नहीं जता सकते तो कुछ नहीं, लेकिन दो नस्ल अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह के सामने मांगने वालों में से उसके आशिकों में से अपना नाम लिखवा देवे, गर्चे हम उसके आशिक तो न बन पाए, कम से कम उसके तालिब तो बन जाए। वो बुढ़िया भी इसी इश्क को लेकर, इसी तमन्ना को लेकर आई थी कि यूसुफ को खरीद न सकूं तो न सकूं, लेकिन उसके खरीदने वालों में मेरा नाम तो शुमार हो जाए। इसी तरह से अल्लाह के आशिक में हमारा नाम तो शुमार हो जाए, अल्लाह के सामने कभी दो गाना मोहब्बत के साथ पढ़ने वाले हो जाए। बिलाखिर अजीज मिस्र के सामने उनकी कीमत लगाई जाती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बकदर सोना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बकदर चांदी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बकदर मुश्क, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बकदर रेशम और तरह की चीजें यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बकदर की जाती है और तमाम के तमाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत के अंदर पेश की जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब खरीद कर अजीज मिस्र अपने घर लाते हैं और अपनी बीवी से क्या फरमाते हैं, वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिसाल इम्राअतिही अक्रिमी मथवाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। अजीज मिस्र के बारे में किसी ने क्या खूब लिखा है। जब अजीज मिस्र अपने घर पहुंचते थे अपनी बीवी जुलेखा से कहते हैं कि भाई तुम इसका ख्याल रखना, इसका लिहाज रखना, शायद कि इसके जरिए से हमको कोई नफा पहुंचे। ये हमको बहुत दूर अंदेशी से मालूम होता है कि ये कोई बरगुज़ीदा बंदा मालूम होता है, या इसको हम अपना बच्चा ही बना लेंगे। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा कि दुनिया में 3 क़याफ़ा शनास गुजरे हैं, बहुत बड़े अक्लमंद 3 गुजरे हैं। एक अजीज मिस्र जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर, उनकी नूर नबूवत को देखकर समझ गए कि यह कोई बहुत बड़ा वलीउल्लाह मालूम होता है। और दूसरी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी, जब इसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने वालिद साहब से कहा कि इनको अपनी जगह पर और अपने घर के अंदर इसको ताजिर बना लिए। इन खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी बेटी ने पहचान लिया था उनकी अमानत की बिना पर। उनकी अमानत जिसके बारे में मालूम है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम एक टिड्डी को कत्ल करके जब वहां से मिस्र से भागकर जब लौटे थे तो रास्ते के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे और वहां पर बेटियां पानी भरने गई थी, और पानी भरने के बाद जब लौटी, और वो बहुत लंबा किस्सा है, किस्सा मुख्तसर, जब वो बेटी लौटी तो वालिद साहब ने कहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे पानी पिलाकर आ गए, तो कहा कि भाई एक शख्स ने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया था। फिर कहा कि भाई उस शख्स को बुला के लाओ, तो उनकी बेटी बुलाने के लिए जब गई तो उनकी बेटी ने कहा कि हमारे वालिद साहब बुला रहे हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे घर की तरफ चल तो रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे चलना, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। जब रास्ता जब बदलने का आए तो पत्थर के जरिए से इशारा कर देना ताकि तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे हैसियत पर मेरी निगाह न पड़े। इस हालत को देख करके जब वालिद साहब ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि क्या इसको हम हमारे वहां पे ताजिर के तौर पर रख लेवे, तो उनकी बेटी ने कहा कि हाँ, इनको ताजिर के तौर पर, इनको उजरत के तौर पर हमारे वहां पर रख लीजिए। इन खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। तो फरमाया वो बेटी उनकी थी, बहुत बड़ी क़याफ़ा शनास थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर पहचान गई कि ये कोई अल्लाह के नबी है, ये बहुत बरगुज़ीदा बंदे हैं। और तीसरे क़याफ़ा शनास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी वफात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत के लिए और बादशाही के लिए और अपने बाद मर्तबे के लिए इख्तियार किया था।
خیر بالآخر عزیز مصر اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور زلیخا کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بہت برگزیدہ بندہ معلوم ہوتا ہے، ان کا لحاظ رکھنا، اس کے لیے بہترین سے بہترین انتظام کرنا۔ زلیخا جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہے، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے زلیخا، جو حسن و جمال کی مالک تھی، جس کو خدا قدوس نے بہت حسن عطا کیا تھا۔ مصر کی بہت سب سے بڑی حسیناؤں میں سے زلیخا سب سے بڑی حسین تھی، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ان کو عزیز مصر پھیکے معلوم پڑتے ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے عشق کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے عشق کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، ان کے حسن کو جمال کو دیکھ کر وہ فرشتہ ہو جاتی ہے ان کے اوپر، اور ان کا خوب خیال رکھتی ہے، ان کا احسان، ان کے لیے اچھے اچھے لباس پیش کرتی ہے، ان کو بہترین کھانا پیش کرتی ہے، اور ان کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ زلیخا اس عشق کو برداشت نہیں کر پاتی اور یوسف علیہ السلام کے پاس ظاہر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر لے جاتی ہے، جس کمرے کے 7 دروازے ہوتے ہیں، اور ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے زلیخا پہنچ جاتے ہیں، اور زلیخا سب سے پہلے اسٹارٹ کرتی ہے اور یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اے یوسف علیہ السلام، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، خداوند قدوس نے کتنے حسین تمہارے بال بنایا ہے، اے یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، کتنی نگاہی خداوند قدوس نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہے، اے یوسف تمہارا چہرہ کہ جس کے حسن کو بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، جس کے حسن کی تعریف میں نہیں کر پاتی۔ یوسف علیہ السلام یہ تمام تعریفات سن کے اس کے اوپر ایک جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے میرے بالوں کی تعریف کی، تم نے میرے حسن کی تعریف کی، تم نے میرے اس جسم کی تعریف کی، میرے خوبصورتی کی تعریف کی۔ اس خوبصورتی کی تعریف کے اوپر یوسف علیہ السلام ایک کلمہ کہتے ہیں، ایک چیز اس کو یاد دلاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔